Hi everyone. Today start now the closed loop operational amplifier configuration. Okay. Yesterday you see the open loop operational amplifier configurations. Okay. In that the three different types of the configurations. In a differential amplifier, inverting amplifier and non-inverting amplifier of a open loop operational amplifier configuration. Okay. Here today see the closed loop operational amplifier configuration. Okay, first we see the drawbacks of the open loop configuration. First ला काय बघणार आहे आपण तर open loop configuration चे drawbacks. Okay, in that the first drawback is the clipping occurs in a open loop configuration. Okay, clipping occurs in open loop configuration when the output attempts to exceed the saturation level of operational amplifier. When the output attempts to exceed the saturation level of the operational, saturation level is the saturation level means the positive saturation and negative saturation. Okay, in that in other words, because of the open loop gain of operational amplifier is a very high. Open loop operational amplifier चा gain हा किती very high. Only small signals having very small frequency may be the amplified accurately without distortion. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय केले जाते in a small signal, that means the very small frequency ही accurately without distortion काय केली जाते amplify केली जाते. Okay, since their signals are small, very susceptible to noise and almost impossible to obtain in a laboratory. Okay, since this signal, okay, in a very small signal is a susceptible to noise and almost impossible to obtain in a laboratory. Okay, laboratory मध्ये very small signal हा obtain करता येत नाही आहे. ओके, द सेकंड ड्रॉबॅक इज द ओपन लूप गेन ऑफ द ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर इज नॉट अ कॉन्स्टंट. ओके, त्याचा गेन हा कॉन्स्टंट आहे का ओपन लूप गेन इन ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचा इज नॉट कॉन्स्टंट. इट व्हॅरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर अँड पॉवर सप्लाय. जसं टेम्परेचर चेंज होईल, पॉवर सप्लाय चेंज होईल, तसा त्याचा गेन हा काय होणार आहे चेंज होणार आहे. दॅट मीन्स नॉट अ constant. Okay, in open loop operational amplifier gain. Okay, their changes of gain are relatively large. Okay, changes gain is the very large which makes the open loop op amps unsuitable for the linear application. त्यामुळे linear application मध्ये आपण यूज करू शकतो का in open loop operational amplifier नाही आहे. Okay, because of the this changing gain of the operational amplifier, so do not use or do not unsuitable for the linear application. Okay, second drawback is the bandwidth of most open loop amplifier is negligibly small, almost zero. Okay, bandwidth of the open loop operational amplifier is negligibly the small, almost zero. म्हणजेच किती असणार आहे bandwidth ही जी very very small, that means the zero. Okay, for this reason it is impractical in AC applications. Okay, त्यामुळे ही AC ॲप्लिकेशन्समध्ये इन प्रॅक्टिकली यूज केलं जातं का नाही आहे. ओके, इन ओपन लूप ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. ओके, डू नॉट यूज इन अ प्रॅक्टिकल. ओके, बिकॉज ऑफ द AC ॲप्लिकेशन्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल ओपन लूप बँडविड्थ फॉर दी 741C. ओके, 741Cची ओपन लूप बँडविड्थ ही किती आहे अप्रॉक्सिमेटली 5 हर्ट्स आहे. ओके, अँड इन ऑल AC ॲप्लिकेशन्स in all AC applications bandwidth is large than the 5 hertz needed. ओके, म्हणजे जे आपण AC ॲप्लिकेशन्स बघतोय त्याची बँडविड्थ ही कशी ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ दी 5 हर्ट्स. म्हणजे त्याला किती फ्रिक्वेन्सीची गरज असते तर AC ॲप्लिकेशन्समध्ये तर 5 हर्ट्सपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी तिथं रिक्वायर्ड आहे. ओके, अँड इन दिस ओपन लूप ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर बँडविड्थ इज अ approximately 5 years. Okay, so do not use it in a practical or AC applications in a changing the gain of the change in the temperature and power supply. Okay, for this reason the open loop operational amplifier is generally not used in a linear application. Okay, त्याच्यामुळे हे ओपन लूप जे ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचं जे कॉन्फिगरेशन असेल दॅट इज अ डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायर, इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर अँड नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. ओके, दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ द कॉन्फिगरेशन्स इज अ डू नॉट यूज इन अ लिनियर ॲप्लिकेशन्स. लिनियर ॲप्लिकेशनमध्ये ते यूज केलं जात नाही. ओके, नेवर द लेस इन सर्टन ॲप्लिकेशन्स ओपन लूप ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर इज पर्पजली यूज्ड ॲज अ नॉन लिनियर डिव्हाइस. ओके, सो हे कशामध्ये यूज केलं जातं
used in a non-linear device. Okay, that is the square wave output is obtained by applying a relatively large input signal. Okay, इनपुटला आपण जेव्हा लार्ज इनपुट सिग्नल देणार आहे तेव्हा आउटपुटला आपल्याला काय भेटणार आहे, आउटपुटला यूज इन अ square wave. That is the square wave output is obtained by the applying the relatively large input signal. Okay, in the non-linear applications. Okay, we can avoid all these different drawbacks by selecting as well as controlling the gain of the operational amplifier by feedback. Okay, in the open loop configuration त्याच्यामध्ये फीडबॅक दिलेलं आहे का, ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरला नाही आहे. सो हे डिफरंट ड्रॉबॅक्स हे त्याच्यामध्ये बघायला भेटतात आपल्याला. सो दिस डिफरंट ड्रॉबॅक्स ओके अवॉइड, आपल्याला हे डिफरंट ड्रॉबॅक काढायचे आहेत. त्यासाठी आपण काय करू शकतो याच्यामध्ये, तर सिलेक्टिंग ॲज वेल ॲज द कंट्रोलिंग द गेन. ओके, हे ड्रॉबॅक्स आपण काय अवॉइड दिस डिफरंट ड्रॉबॅक्स. ओके, सिलेक्टिंग ऑर कंट्रोलिंग द गेन. ओके, चेंजेबल त्याचा कसं आहे, ओपन लूप ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचा गेन हा कसा आहे, चेंजेबल, डू नॉट अ constant. So this different gain is a controlling of the operational amplifier by the feedback. त्यासाठी आपण काय करतो याच्यामध्ये ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरला फीडबॅक हा देतो. ओके, दॅट इज एन आउटपुट सिग्नल इज फीडबॅक टू दी इनपुट आयदर डायरेक्टली ॲज अ व्हाया अनदर नेटवर्क. म्हणजेच काय करणार आहे आपण, जे ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचा आउटपुट सिग्नल असेल तो इनपुटला कनेक्ट करणार आहे. दॅट इज द फीडबॅक टू दी इनपुट. त्यालाच काय म्हटलं आहे, आउटपुट हे इनपुटला कनेक्ट करतोय आपण. ओके, त्यालाच काय म्हटलं आहे, फीडबॅक असं म्हटलं आहे. ओके, ते डायरेक्टली आपण कनेक्ट करू शकतो किंवा व्हाया अनदर नेटवर्क थ्रू ते आपण कनेक्ट करू शकतो. ओके, इफ द सिग्नल फीडबॅक इज आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दी इनपुट सिग्नल. ओके, इन दॅट द फीडबॅक सिग्नल हा कसा असतो, तर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री विथ द रिस्पेक्ट टू दी इनपुट सिग्नल. ओके, आणि द फीडबॅक इज कॉल्ड ॲज अ निगेटिव्ह फीडबॅक. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, निगेटिव्ह फीडबॅक म्हटलेलं आहे की जो आउटपुटला सिग्नल भेटणार आहे. ओके, जो फीडबॅक आपण आउटपुट हे इनपुटला कनेक्ट केलेलं आहे. ओके, तो फीडबॅक कसा असतो, तर आउट ऑफ फेज बाय द 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल. ओके, दिस फीडबॅक इज कॉल्ड ॲज अ निगेटिव्ह feedback. Okay, in that an operational amplifier with this feedback has self correcting ability against any change in output voltage caused by the change in the environmental condition. ओके, म्हणजेच ह्या फीडबॅकमध्ये आपण काय करू शकतो, तर सेल्फ करेक्टिंग ॲबिलिटी, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये चेंज करू शकतो. ओके, चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज. ओके, आउटपुट व्होल्टेज आपण चेंज करू शकतो कॉज्ड बाय द चेंज इन द इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. ओके, in the negative feedback. Okay, this negative feedback, output feedback of the out of phase by the 180 degree with respect to the input signal. Okay, in this negative feedback is also known as a degenerative feedback. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, degenerative feedback असं म्हटलेलं आहे. ओके, निगेटिव्ह फीडबॅकला degenerative feedback असं म्हटलेलं आहे. बिकॉज का म्हटलंय, बिकॉज it degenerate, that is the reduces the output voltage and in terms the reduces the voltage gain. ओके, काय केलं जातं ह्या फीडबॅकमध्ये, तर रिड्यूस द आउटपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज हे रिड्यूस केलं जातं ॲज वेल ॲज इन द टर्म्स दी रिड्यूस द व्होल्टेज गेन. आउटपुट व्होल्टेज रिड्यूस केलं जातं, दॅट मीन्स द ऑटोमॅटिकली व्होल्टेज गेन हा काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, डिजनरेटिव्ह और डिजनरेट्स द फीडबॅक म्हटलेलं. ओके, डिजनरेटिव्ह फीडबॅक. ओके, देन ऑन द अदर हँड, ओके, on the other hand the signal feedback is in phase. Okay, is in out of phase असेल तर तो निगेटिव्ह फीडबॅक असतो, आणि is in the in phase असेल with the input signal, this feedback is called as a पॉझिटिव्ह फीडबॅक. त्या फीडबॅकला काय म्हटलेलं आहे, पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हटलंय का, तर तो फीडबॅक हा कसा असतो, इज इन द फेज अँगल असतो. ओके, इन पॉझिटिव्ह फीडबॅक द फीडबॅक सिग्नल ॲक्ट्स द इनपुट signal. Okay, or connect the input signal. So it is refers as a regenerative feedback. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, रिजनरेट. निगेटिव्ह फीडबॅकला काय म्हटलं आहे, तर डिजनरेटिव्ह. अँड पॉझिटिव्ह फीडबॅकला काय म्हटलेलं आहे, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ रिजनरेटिव्ह फीडबॅक. इट इज यूज इन ऑसिलेटर सर्किट. म्हणजे तो कशामध्ये यूज केला जातो, ऑसिलेटर सर्किटमध्ये यूज केला जातो. ओके, देन the negative feedback used in an amplifier circuit. निगेटिव्ह फीडबॅक हा, पॉझिटिव्ह फीडबॅक हा ऑसिलेटर सर्किटमध्ये यूज केला जातो, अँड निगेटिव्ह फीडबॅक इज यूज इन अ amplifier circuit because the its stabilizes gain, increases bandwidth and changes the input and output resistance. Okay, काय यूज केलं जातं, तर stabilizes the gain is increases bandwidth and change in the input and output resistance. ओके, जसा गेन इन्क्रीज होईल तसं काय चेंज होणार आहे, चेंज इन द इनपुट अँड आउटपुट रेजिस्टन्स. सो increase in a
gain of the bandwidth. Okay, other benefits are decreases in hormones or non-linear distortions and reduces or reduction in the effect of the input offset voltage at the output. Okay, and also reduce the effect of the variation in temperature and supply voltage on the output of ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. म्हणजे काय काय केलं जातं याच्यामध्ये, तर इन दॅट द बेनिफिट्स ऑफ द डिक्रीजेस द हार्मोन्स ऑर नॉन लिनियर डिस्टॉर्शन्स अँड रिडक्शन इन द इफेक्ट ऑफ द ऑफसेट व्होल्टेज ऑफ द आउटपुट. ओके, आणि ऑल्सो रिड्यूस, काय रिड्यूस केलं जातं, इफेक्ट ऑफ द व्हॅरिएशन इन द टेम्परेचर व्हॅरिएशन ह्याच्यामध्ये रिड्यूस केलं जातं. दॅट मीन्स द टेम्परेचर इज रिड्यूस अँड सप्लाय व्होल्टेज ऑन द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. सप्लाय व्होल्टेज अँड टेम्परेचरमध्ये जे व्हॅरिएशन क्रिएट होतं ते व्हॅरिएशन ह्याच्यामध्ये रिड्यूस केलं जातं अँड व्होल्टेज ऑन द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. हे काय झालं तर क्लोज लूप ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचं कॉन्फिगरेशन झालं याच्यामध्ये. ओके, काय पाहिलं आपण ह्याच्यामध्ये, तर जे ओपन लूप कॉन्फिगरेशनमध्ये जे डिफरंट कॉन्फिगरेशन बघितले, डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायर असेल, इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर असेल, नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर असेल. ओके, हे डिफरंट काय बघितले आपण, ओपन लूप ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचे कॉन्फिगरेशन बघितले. मग त्याच्यामध्ये जे ड्रॉबॅक क्रिएट होतात, मग कोणकोणते ड्रॉबॅक क्रिएट होतात ते पाहिले, आणि ते ड्रॉबॅक आपण काय करणार आहे, तर ड्रॉबॅक्स आहे त्याच्यामधले आपण रिड्यूस करणार आहे. ओके, मग किंवा अवॉइड करणार आहे, अवॉइड दीज डिफरंट ड्रॉबॅक्स. ओके, काय करणार त्यासाठी, कंट्रोलिंग द गेन ऑफ द ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर बाय द फीडबॅक. त्यासाठी त्याला काय देणार आहे आपण, फीडबॅक हा देणार आहे. ओके, मग ते फीडबॅक दिल्यानंतर तो आउट ऑफ फेज असेल 180 डिग्री तर तो काय असणार आहे, तर निगेटिव्ह फीडबॅक असणार आहे. अँड इन फेज असेल तर तो काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह फीडबॅक असणार आहे. निगेटिव्ह फीडबॅक इज ऑल्सो नोन ॲज द डिजनरेटिव्ह फीडबॅक अँड पॉझिटिव्ह फीडबॅक इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ रिजनरेटिव्ह फीडबॅक. ओके, these are the closed loop operational amplifier configuration. Okay, I think this article is here, stop here. Okay, today you got it everyone, समजते का सगळ्यांना? क्लोज लूप ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर कॉन्फिगरेशन, त्याचे डिफरंट कॉन्फिगरेशन आपण 1 by 1 बघणार आहे. इन दॅट द व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक ॲम्प्लिफायर असेल. ओके, व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक ॲम्प्लिफायर असेल किंवा व्होल्टेज फॉलोवर असेल, डिफरंट टाईपचे जे कॉन्फिगरेशन असेल किंवा फीडबॅक जो दिलेला असेल, व्होल्टेज शंट फीडबॅक ॲम्प्लिफायर, की त्याच्यामध्ये काय केलेलं असणार आहे, फीडबॅक हा दिलेला असेल. फीडबॅक म्हणजे काय असेल, तर आउटपुट जो सिग्नल असेल किंवा आउटपुट जे व्होल्टेज असेल ते इनपुटला काय करणं, कनेक्ट करणं. ओके, पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज द निगेटिव्ह. ओके, आय थिंक हिअर दिस आर्टिकल इज द completed here, and next article is start now the tomorrow. Okay, you got it everyone? Okay, thank you everyone.